Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 3 students. Subject Corporate Accounting 1. Lecture number 7. Unit number 3. All of you know the unit name is Final Accounts of Company. Today the second question we are taking in Saurashtra University question paper, second year BCom examination held in March-April 2009, corporate accounting, and course introduced in June 2009, final accounts. But in the change in the year 2013, Act 2013, company produced. So in the June 2016, in our course, the balance sheet prepare for vertical format. Vertical format means આપણે જે અત્યારે પ્રિપેર કરીએ છીએ તે પ્રમાણેની બેલેન્સ શીટ થાય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં આપણે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈ, ક્વેશ્ચનના એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરી લઈએ, બરાબર, અને પછી એક વખત ફરીથી બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ જોઈ લઈ. The authorized capital of Dada Bhagwan Company Limited is 7,50,000, consisting of 3,000 6% cumulative preference shares of 100 rupees each. The following is the trial balance drawn up 31st December 2008. Paid up capital, there are the two information. One is related to preference shares, 3,000 6% cumulative preference shares 3 lakh, 3,000 equity shares 75 rupees per share call up 2,25,000. Then goodwill is debit balance 1 lakh, 5% first mortgage debenture secured on freehold property 2,10,000. Trade debtors 1,67,500, trade creditors 1,25,520, freehold properties at the rate cost price 3,90,000. Stock on 1st January 2008 means it is opening stock 2,41,500, it is opening stock. General reserve 82,725 and salary debit balance 1,03,500. Profit and loss account credit balance 58,500. Reserve for taxation 1,02,000. Sorry, reserve for taxation it's 8,800. Delivery expenses 1,02,000. Rent and rates 38,250. General expenses 21,000. Furniture at the rate cost price 75,000. Sales 9,18,600. Purchases 4,76,500. Bills receivable 6,000. Freight and carriage inward 3,750. Investment 600 shares of 100 rupees each in Versa Limited 60,000. It is our investment. Debenture interest half year to 30th June 2008 સુધીનું paid up છે 5,250. Final dividend for 2007, it means last year no dividend છે 20,250. Preference dividend for half year to 30th June 2008 9,000.
balance at the rate bank in current account 97,500, cash in hand 14,145, share forfeited account 2,000. The total 19,31,145. Additional information given, there are the 4 adjustments. Number 1, the value of stock on December 31st, 2008 was 2,15,000. Second adjustment, depreciation on freehold properties is to be provided at the rate of 2.5% and the furniture on 6%. Third adjustment, the directors propose to pay the second half year's dividend on preference shares and 10% dividend on equity share. It is a current year's dividend. Number 4, shares were forfeited on non-payment of 35 rupees per share. It means અહીંયા જે શેર ફોરફિટેડ કરેલા છે, ઇટ્સ અ ઇન્ફોર્મેશન ઓનલી કે જે 35 રૂપીઝ એને પેઇડ નથી કર્યા એટલે એના શેર્સ ફોરફિટેડ કરેલા છે. તો આપણે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીએ. વોટ ઇઝ ધ ફોરફીચર? I think you were studying in standard 12th part 2 chapter number 1 shares of equity shares કે શેર ફોરફિટેડ એટલે કે જ્યારે તમે કોલ રિસીવ કરો પણ કોઈ પર્સન્સ કોલ પેડ ન કરે, ઇટ મીન્સ કોલનું પેમેન્ટ આપણને ન આપે તો આપણે એના શેર ફોરફીચર કરીએ છીએ, શેર્સ લઈ લઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર શેર ફોરફિટેડ. ગુજરાતીમાં એને શેર જપ્તી કહેવાય. જપ્ત કરી લઈએ શેર અને એને જે પેમેન્ટ કરેલું હોય એ પણ આપણે રાખી લઈએ છીએ, એ રિટર્ન કરતા નથી. સો ઇટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ. શેર ફોરફિટેડ એકાઉન્ટ અને શેર ફોરફિટેડ એકાઉન્ટ હોય એ તમારે ફર્સ્ટ નોટની અંદર ઇક્વિટી શેરમાં પ્લસ કરવાનું થશે, બરાબર? નોટ નંબર 1માં તમારે એડ કરવાનું થાય. નાવ ક્વેશ્ચન કમ્પલસરી એક્ઝામમાં પણ એક વખત વ્યવસ્થિત રીડ કરજો, પછી તમે સમ સ્ટાર્ટ કરજો. 20 માર્ક્સ વેઇટેજ છે એ ચેપ્ટરનું. ફર્સ્ટ આપણે એક વખત બેલેન્સ શીટને એનું ટાઇટલ જોઈ લઈ. તમારે કન્ટિન્યુ આ યાદ રાખવાનું છે. તમને જેટલી ઝડપથી આ યાદ રહી જશે એટલી જ ઝડપથી તમને ક્વેશ્ચન આવડી જશે. એટલે આ ટાઇટલ બધા લોકો પરફેક્ટ યાદ રાખી લો. પછી ખાલી એને પોસ્ટિંગ કરવાનું છે. હું નંબર આપી દઈશ હમણાં અને તમને પછી એક ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોકલાવી આપીશ, જેથી કરીને તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો જ્યારે ત્યારે વિડીયો સામે ન રાખો અને જસ્ટ ખાલી ફોટોગ્રાફ્સ સામે રાખીને પણ તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો, બરાબર? એવું આપણે આ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. લગભગ મેં પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનના પણ ફોટોગ્રાફ્સ તમને મોકલી આપ્યા હશે વોટ્સએપ થ્રુ, બરાબર? એ જરાક જોઈ લેજો. ટાઇટલ આપવાનું બેલેન્સ શીટ એઝ એટ 31 માર્ચ 2020, અધરવાઇઝ જે ડેટ હોય, જેમ કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં ડેટ છે 31 ડિસેમ્બર 2008, તો એ ડેટનું હેડિંગ આપી દેવાનું. પર્ટિક્યુલર્સ નોટ એન્ડ રૂપીઝ, રોમન 1, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. એમાં નંબર 1 આવશે શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. શેર હોલ્ડર્સ ફંડમાં 2 પોઈન્ટ આવશે. શેર કેપિટલ 1, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 2. આ 2 પોઈન્ટ આવશે. શેર કેપિટલ 1, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 2 કરીને તમારે 2 પોઈન્ટ આવે છે. દેન સેકન્ડ પોઈન્ટ નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. નોન કરંટ લાયબિલિટીઝનું જે ટાઇટલ આવશે એની અંદર 3 પોઈન્ટ આવશે, પણ નોટ એક જ આવશે. લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ, જેમાં ડિબેન્ચર ને બેંક લોન આવે છે, 3rd નંબરનો પોઈન્ટ. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ, એમાં કોઈ ટાઇટલ નથી, નોટ નહીં આવે, પણ ડાયરેક્ટ લખી શકશો અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ જે કંઈ પણ હોય, જેમ કે લોંગ ટર્મ ક્રેડિટર્સ એન્ડ લોંગ ટર્મ બિલ્સ પેએબલ મોર દેન 1 યર. મોર દેન 1 યરના ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેએબલ હોય તો એ બી નંબરના પોઈન્ટમાં આવે, પણ મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવું ક્વેશ્ચનમાં હોતું નથી એટલે મેં નોટ આપી નથી. સી લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ, એટલે કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક્સેટ્રા એ કાંઈ પણ હોય તો આની અંદર આવે છે, બરાબર? લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. થર્ડ પોઈન્ટ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ. ઇન ધ કરંટ લાયબિલિટીઝ there are the 4 point. A, શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. બી, ટ્રેડ પેએબલ્સ, જેમાં આપણે નોટ બનાવશું 4 નંબરની. ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેએબલ બંને પોઈન્ટ અહીંયા જ આવશે.
અધર કરંટ લાયબિલિટી હોય કાંઈ પણ તો 5 નંબરમાં જાય. એન્ડ શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ નોટ નંબર 6. સો જસ્ટ રિમેમ્બર નોટ નંબર સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે તમે જ્યારે પણ પ્રિપેર કરો ત્યારે તમને નોટ નંબર પરફેક્ટ યાદ હોવા જોઈએ કે કઈ નોટમાં કઈ એન્ટ્રી આવે છે અને આપણે કેટલી નોટ પ્રિપેર કરવાની છે. બરાબર? તો આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે નોટ. એક વખત જસ્ટ જોઈ લ્યો. Now the second Roman assets, non-current assets, the title. In the non-current assets there are the 2 point A and B. A fixed assets. Fixed assets માં પણ પાછા બે ટાઇટલ આવશે. નંબર 1 tangible assets નોટ નંબર 7, intangible assets નોટ નંબર 8. then B ટાઇટલ આવશે non-current investment નોટ નંબર 9. સેકન્ડ મેઇન પોઈન્ટ કરંટ એસેટ્સ ફોર્મેટ તમે લર્ન કરી લો. કીપ ઇન માઇન્ડ. ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક 10 નંબર, ટ્રેડ રિસીવેબલ 11 નંબર, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 12 નંબર, અધર કરંટ એસેટ્સ 13 નંબર. દેન ટોટલ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ જે પણ કંપનીનું નામ હોય, જેમ કે અહીંયા દાદા ભગવાન કંપની લિમિટેડ છે, for the year ended on 31st March 2020, otherwise the date હોય 31st December 2008. આ ત્રણ તમારે કમ્પલસરી પહેલાં ડ્રો કરવાના છે, પછી 18 નોટ બનાવવાની છે અને પછી તમે સમ સ્ટાર્ટ કરી શકશો. એટલે એક્ઝામની અંદર પણ ખાસ હજી કહું છું કે ક્વેશ્ચન લાસ્ટમાં એટેન્ડ કરાય. એક્ઝામમાં મેં જે શીખવાડ્યું એ ઓર્ડરમાં જ ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરાય. પહેલો ક્વેશ્ચન પ્રેફરન્સ શેરનો એટેન્ડ કરાય, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કેપિટલ રિડક્શનનો એટેન્ડ કરાય, થર્ડ ક્વેશ્ચન ફાઇનલ એકાઉન્ટનો અટેન્ડ કરાય અને લાસ્ટમાં ફોર્થ થિયરી નોટ ડાઉન કરાય. આમાં રોમન 1 આવશે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ, એટલે કે સેલ્સ લખાય. એમાં સેલ્સ રિટર્ન હોય તો ઇનરમાં લખાય સેલ્સ અને એમાંથી માઇનસ કરાય સેલ્સ રિટર્ન. આપણે ક્વેશ્ચન વાંચ્યો તો કે અહીં સેલ્સ રિટર્ન કે પરચેસ રિટર્ન આવ્યું નહોતું. અધર ઇન્કમ, ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એની નોટ બનાવશું 15 નંબર. અધર ઇન્કમ બધી અહીંયા લખાશે. પછી ટોટલ કરી લેવાનું, ટોટલ રેવન્યુ રોમન 1 પ્લસ રોમન 2. દેન હેડિંગ આવશે એક્સપેન્સીસ, જેમાં આવશે પરચેઝ, ચેન્જ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક. એ પરચેસ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં આવશે, કોઈ નોટ નથી. પરચેસ રિટર્ન હોય તો એમાંથી માઇનસ કરી દેવાનું. ચેન્જ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક હંમેશા ઇનર કોલમમાં લખવાનું. પહેલાં ઓપનિંગ સ્ટોક લખવાનો છે. અહીંયા હંમેશા ડ્રો કરતી વખતે પણ યાદ રાખજો 3 લાઇન રાખવાની. પહેલી લાઇનમાં લખવાનું ઓપનિંગ સ્ટોક, સેકન્ડ લાઇનમાં લખવાનું માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓપનિંગ માઇનસ ક્લોઝિંગ કરતાં બારોબાર જો પ્લસ આન્સર જાય તો ડાયરેક્ટ લખવાનું, માઇનસ આન્સર જાય તો બ્રેકેટ કરીને લખવાનું થશે. સી એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ નોટ નંબર 16. એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ આવશે નોટ નંબર 16, જેમાં સેલેરી, વેજીસ, ડિરેક્ટર, રેમ્યુનરેશન એક્સેટ્રા એ બધું એમાં આવશે. દેન આવશે ડી ફાઇનાન્સ કોસ્ટ. હંમેશા જ્યારે ડ્રો કરો ત્યારે આમાં પણ 3 લાઇન રાખવાની. બી અને ડીમાં 3 લાઇન રાખવાની છે. ફાઇનાન્સ કોસ્ટમાં આવશે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અને એમાં ઓલવેઝ ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ હશે કમ્પલસરી, તો એ ઇનરમાં જ રાખવાનું થશે ફિનાન્શિયલ કોસ્ટમાં. અને પછી એમાં પ્લસ કરવાનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અને પછી આઉટર કોલમમાં આવશે. ડેપ્રિશિએશનની આપણે નોટ બનાવીએ છીએ ઈમાં 17 નંબર. અધર એક્સપેન્સીસ 18 નંબરમાં આવશે, જેમાં બધા એક્સપેન્સીસ તમે લખી શકો છો. પછી રોમન 4માં ABCDEFનો ટોટલ કરવાનો એટલે ટોટલ એક્સપેન્સીસ મળે. ઉપર ટોટલ ઇન્કમમાંથી ટોટલ એક્સપેન્સીસ માઇનસ કરો એટલે પ્રોફિટ મળી જાય. પ્રોફિટ ફોર ધ પીરિયડ ઓફ રોમન 3 માઇનસ રોમન 4. એક સ્ટુડન્ટે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે સર આમાં 14 નંબરની નોટ છે નહીં. ગુડ ક્વેશ્ચન, જુઓ ધ્યાનથી. અહીંયા 7 to 13 સુધી છે, આમાં 1 to 6 છે, આમાં 7 to 13 છે, 14 નથી. પછી આમાં 15 to 18 છે. પણ હજી સુધી આપણા ક્વેશ્ચનમાં આપણે 14 નંબરની નોટ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ આવી નહોતી, એટલે આપણે કરી નથી. 14 નંબરની નોટ એવી છે કે જે બેલેન્સ શીટમાં કે P&L એકાઉન્ટમાં ક્યાંય દર્શાવવાની થતી નથી. 14 નંબરની નોટનું નામ આપી દઉં છું, કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ કમિટમેન્ટ્સ. અગેઇન આઈ રિપીટ ધ નોટ નંબર 14. નોટ નંબર 14 ઇઝ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ કમિટમેન્ટ્સ. બરાબર.
આનો મતલબ એવો થાય કે જે લાયબિલિટી કદાચ ફ્યુચરમાં પે કરવાની થાય, અત્યારે છે કે નથી ખબર નથી, પણ ફ્યુચરમાં કદાચ લાયબિલિટી પે કરવાની થાય, બરાબર, એવા કોઈ લાયબિલિટીઝ આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપી હોય તો એ આપણે 14 નંબરની નોટમાં લખવાનું થશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. આઈ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ એટલે પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. જેમ કે તમે કોલેજે આવવા નીકળ્યા અને તમારા પપ્પાએ તમને એમ કીધું કે આ 200 રૂપિયા સાથે રાખ, એટલે તમે કીધું કે ભાઈ 200 રૂપિયાની મારે કંઈ જરૂર નથી, મારે તો ખાલી કોલેજે જવાનું છે, બરાબર, કોલેજે જઈને હમણાં પાછી આવું છું, 200 રૂપિયાની કંઈ જરૂર છે નહીં, અને મારી પાસે સ્કૂટરનું લાઇસન્સ પણ છે, એટલે કદાચ પોલીસવાળા રોકે તો એ પ્રશ્ન નથી. તો પપ્પા કહેશે કે ભાઈ તારી પાસે સ્કૂટરનું લાઇસન્સ છે, વાત સાચી, પણ તને માસ્ક ભૂલી જવાની ટેવ છે, તું અત્યારે તો અહીંથી માસ્ક પહેરીને જાસ, પણ ધારો કે કોલેજે ક્યાંક ભૂલી ગઈ અને કોલેજેથી ઘરે આ રિટર્ન આવતી હોય અને માસ્ક પહેર્યું નહીં હોય તો માસ્કનો ફાઇન ગવર્મેન્ટે 200 ડિસાઇડ કરેલો છે. કોઈ પોલીસવાળા રોકે તો તારા પર્સમાં 200 હોય તો તું ફાઇન પે કરી શકીશ. જો 200 ફાઇન થયો નથી હજી આપણને, બરાબર, ઇટ ઇઝ અ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. માસ્ક પહેરતા ભૂલી જાઓ અને તમે રોડ ઉપર નીકળો અને પોલીસવાળા રોકે અને દંડ પે કરવો પડે કે આરએમસીવાળા રોકે તો પે કરવો પડે, તો ઇટ ઇઝ અ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. કદાચ દેવાના થાય ખરા, નહીં દેવાના થાય, કારણ કે જો પહેર્યું હશે તો નહીં દેવાના થાય, અને ભૂલી ગયા હશો અને કાંઈ હશે તો દેવાના થાય. તો આ જે 200 રૂપીઝ આપણે રાખીએ છીએ એના માટે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. આઈ થિંક એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયું હશે, બરાબર. તો આપણે આમાં અત્યારે બતાવ્યું નથી કારણ કે હજી આપણે કંઈ ક્વેશ્ચનમાં આવ્યું જ નથી. જ્યારે આવશે ત્યારે હું 14 નંબરની નોટ તમને એક્સપ્લેન કરીશ પાછી, બરાબર. તો એક ક્વેશ્ચન હતો, ખાલી ડાઉટ્સ હતો સ્ટુડન્ટ્સને, મને પૂછ્યું હતું એટલે મેં કીધું લાવો તમને બધાને કહી દઉં કે કોઈને પ્રશ્ન થાય કે સર આમાં 14 નંબરની નોટનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી, અને કદાચ તમે બનાવો તો એ પાછું તમારે બેલેન્સ શીટમાં 14 નંબર ક્યાંય એક્સપ્લેન કરવાના છે નહીં, તમારે ક્યાંય એને દર્શાવવાના થશે નહીં, કારણ કે 14 નંબરની નોટ એવી છે કે જે ટોટલમાં ક્યાંય કોઈ દિવસ આવતી નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. હવે આપણે જોઈએ સૌથી પહેલાં એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે. તમે લોકો ખાસ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ જોઈ લેજો કે કઈ જગ્યાએ હું મૂકું છું, બરાબર. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1, ધ્યાનથી સમજજો ક્યાં ક્યાં ઇફેક્ટ દેવાની છે હું કહી દઉં છું, પછી તમારે ખાલી અહીંયા મૂકવાના જ રહેશે. ધ વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક ઓન December 31st, 2008 મીન્સ ઇટ ઇઝ અ ક્લોઝિંગ સ્ટોક 2,15,000. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક આમાં આપણને કેટલો આપ્યો છે? 2,15,000 આપેલો છે. તો એની બે ઇફેક્ટ આવ્યા. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે લોકો આપજો 10 નંબરની નોટમાં, નોટ નંબર 10, બરાબર, જે છે ઇન્વેન્ટરીઝ, નોટનું નામ છે ઇન્વેન્ટરીઝ, એમાં તમે એક ઇફેક્ટ આપજો. અને એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ જે છે, બરાબર, એ જશે બીમાં. બી એટલે તમને ખબર હશે ABCDEF આપણે બોલીએ એટલે P&L અકાઉન્ટમાં રોમન 4માં આવે, એટલે P&L અકાઉન્ટમાં જશે, જ્યાં ઓપનિંગ સ્ટોક લખેલું જ હશે ઓલરેડી પહેલેથી, બરાબર. ઓપનિંગ સ્ટોક તમારો લખેલો હશે 2,41,500, એમાંથી માઇનસ કરવાના ક્લોઝિંગ સ્ટોક 2,15,000, એટલે પોઝિટિવ આન્સર આવશે, જે આઉટર કોલમમાં ડાયરેક્ટ લખવાનો થશે. નાવ ધ સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, ડેપ્રિશિએશન ઓન ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ. તમને ખ્યાલ છે કે 7 નંબરનું જે તમારે નોટ બનાવવાની છે એ થોડીક જુદી બનાવવાની છે. પર્ટિક્યુલર, ધેન ઓપનિંગ બેલેન્સ, ધેન એડિશન ઓર સબટ્રેક્શન, ધેન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ધેન ડેપ્રિશિએશન એન્ડ ધેન ફાઇનલ અમાઉન્ટ. તો એમાં ડેપ્રિશિએશનના કોલમમાં તમારે લખવાનું થશે ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઉપર 2.5%. 2.5% એટલે 2.5% થાય. તો ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી તમારે આગળ ટીક કરી લેવાની, એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યું હોય એટલે આગળ ટીક થશે અને એના પર 2.5% કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. જેમ કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી છે 3,90,000. 11th-12thમાં તમે ભણ્યા જ છો કે ડેપ્રિશિએશન કેમ કેલ્ક્યુલેટ થાય. કેલ્ક્યુલેટરમાં 3,90,000 ઇન્ટુ 2.5% કરો એટલે ડેપ્રિશિએશન તમને મળી જાય. જેની એક ઇફેક્ટ આવશે 7 નંબરમાં અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 17 નંબરમાં, જેનું ટાઇટલ જ છે ડેપ્રિશિએશન, બરાબર. સેમ ટુ સેમ ફર્નિચરમાં સેમ એક ઇફેક્ટ આવશે 7 નંબરમાં. ફર્નિચર ઉપર 6% ડેપ્રિશિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે.
ફર્નિચરની વેલ્યુ છે 75,000. 75,000ના 6% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો. બીજી ઇફેક્ટ જશે 17 નંબરમાં. થર્ડ પોઈન્ટ, the directors propose to pay the second half year's dividend on preference shares and 10% dividend on equity shares. તો આની એક ઇફેક્ટ જશે 2 નંબરમાં. 2 નંબરમાં રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એવું ટાઇટલ હશે, જેમાં તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ પહેલાં તો લખવાની થશે. પીએનએલ અકાઉન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર આ વખતે નથી આપેલી, બરાબર. પીએનએલની ઓપનિંગ બેલેન્સ નથી આપી તો નહીં લખવાનું, આપી હોય તો લખવાની. જેમ કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 58,500 છે, તો 58,500 આપણે 2 નંબરમાં ઓલરેડી પહેલેથી લખી નાખ્યા હશે. પછી એક લાઇન છોડી દેવાની, પ્લસ કરંટ યરનો પ્રોફિટ. એ ક્યાંથી મળશે તમને? તો કે જે તમારું પીએનએલનું સ્ટેટમેન્ટ છે એનો જે ફાઇનલ આન્સર મળે લાસ્ટ લાઇનમાં, એ તમારે એ પ્લસ કરવાના. પછી પ્લસ બેનો ટોટલ કરવા માટે એક લાઇન રાખવાની, અને પછી માઇનસ કરવાનો આ ફિગર કે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ 6 મંથનું તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે, બરાબર. પ્રેફરન્સ શેર આપણા ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે 3 લાખ, અને એના પર 6% લેખે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરો તો 18,000 થાય. પણ એ તો યરનું થયું એટલે ડિવાઈડ બાય 2 કરવાના, એટલે 9,000 તમારે લખવાના થશે નોટ નંબર 2માં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. બીજી 10% ડિવિડન્ડ દેવાનું છે ઇક્વિટી શેર ઉપર. તો ઇક્વિટી શેર આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે 2,25,000. 2,25,000ના 10% થાય 22,500. આ બંને એન્ટ્રી પહેલાં લખવાની તમારે નોટ નંબર 2માં. પહેલાં ઓપનિંગ પીએનએલ અકાઉન્ટની બેલેન્સ લખવાની છે જે આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે, પછી પ્લસ કરીને લખવાનું છે પીએનએલ અકાઉન્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ તમે બનાવ્યું છે એનો આન્સર આવે એ લખવાનો, બેને પ્લસ કરવાના. પછી માઇનસ કરવાનું પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ અને ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ, અને એની બીજી ઇફેક્ટ જશે નોટ નંબર 6માં. સેકન્ડ ઇફેક્ટ જશે નોટ નંબર 6માં. તો આ યાદ રાખવાનું છે, નોટ નંબર 2 અને નોટ નંબર 6 આ બંને એન્ટ્રી આ પ્રમાણે જશે. નાવ shares were forfeited on non-payment of 35 rupees per share. It is a information છે, એટલે આની આપણે ક્યાંય ઇફેક્ટ દેવાની થશે નહીં, બરાબર. ઇટ જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન કે ભાઈ જે 2,000 રૂપીસ તમે શેર ફોરફિટેડ કરેલા છે, જે તમારે નોટ નંબર 1માં લખવાના છે, એ 35 રૂપીસ પર શેર નોટ પેમેન્ટ કર્યું હતું એટલા માટે આપણે ફોરફિટેડ કરેલા છે. આ એની વાત કરેલી છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ એડજસ્ટમેન્ટ થયા તમારા. હું તમને આનો ફોટોગ્રાફ્સ છે એ તમને મોકલી આપીશ વોટ્સએપમાં, જેથી કરીને તમે એમાંથી જોઈને પણ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો અને તમે ટ્રાય કરી શકો. ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ હવે બેલેન્સ શીટમાંથી આપણે જોશું કે કઈ વસ્તુ છે એ ક્યાં લખાઈ છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં ઉપર જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ઓથોરાઇઝ કેપિટલ, તો એ સૌથી પહેલાં લખાશે નોટ નંબર 1માં, અને 7,50,000, પણ એને આપણે આઉટર કોલમમાં કાઢશું પણ ટોટલમાં ઇન્ક્લુડ કરશું નહીં. ત્યાં લખવાનું નોટ નંબર 1માં ઓથોરાઇઝડ કેપિટલ, ઇક્વિટી શેર 3,000 ઇક્વિટી શેર્સ, અને 7,50,000 ઇક્વિટી શેર એન્ડ 3,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ 3 લાખ. 7,50,000ના ઇક્વિટી શેર્સ અને 3 લાખ રૂપીસના પ્રેફરન્સ શેર્સ ટોટલ થશે 10,50,000, પણ આપણે એને ટોટલમાં ઇન્ક્લુડ કરશું નહીં. ન લખો તો પણ ચાલે, પણ બતાવો તો વેલ એન્ડ ગુડ. આપણો મેઇન ક્વેશ્ચન અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય, પેઇડ અપ કેપિટલ. તો જેમાં પહેલો પોઈન્ટ છે 3,000 6% ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ. તો તમને ખ્યાલ છે પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એ આવશે નોટ નંબર 1માં. પ્રેફરન્સ શેર છે એ ક્યાં આવશે? નોટ નંબર 1માં આવશે.
ત્યાં લખવાનું 3006% ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ. ખાલી આ જ યાદ રાખવાનું છે કે કઈ વસ્તુ કઈ નોટમાં જાય છે. સેકન્ડ, 3000 ઇક્વિટી શેર એ પણ નોટ નંબર 1માં જ આવશે. ઇનર કોલમમાં 2,25,000 યાદ રાખજો, ઇનર કોલમ કહું છું. પછી એમાં તમારે જ્યારે શેર ફોરફીચર આવશે લાસ્ટમાં, એ એમાં પ્લસ કરવાનું થશે. બરાબર, શેર ફોરફીચર એમાં શું કરવાનું થશે? પ્લસમાં. ધેન ગુડવિલ, તો ગુડવિલ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ કહેવાય, 8 નંબરમાં આવશે. એની નોટ નંબર 8 છે. ગુડવિલ નોટ નંબર 8માં આવશે. ધેન 5% ફર્સ્ટ મોર્ગેજ ડિબેન્ચર સિક્યોર્ડ ઓન ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી, જે આપણે લખીએ છીએ 3 નંબરમાં, નોટ નંબર 3માં આવશે. 5% ફર્સ્ટ મોર્ગેજ ડિબેન્ચર 3 નંબરમાં લખવાનું. પણ આના ઉપર દર વખતે ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ હોય જ છે, એટલે આપણે સ્ટાર કરી દઈએ છીએ. ચેક કરી લઈએ ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ. તો કે 2,10,000ના 5% તમારે કરવાના. 2,10,000ના 5% તમે કરશો એટલે તમારું ઇન્ટરેસ્ટ થશે 11,500. 11,500 ઇન્ટરેસ્ટ થશે. પણ જેમાંથી તમે પછી આના સેકન્ડ હાફમાં હમણાં જોશું આપણે, તો ઇન્ટરેસ્ટ હાફ યરનું જ પે કરેલું હશે, તો બાકીનું હાફ યરનું આપણે પે કરવું પડે. એ આપણે આના પછીનો જે પોર્શન જોઈએ એમાં એની ઇફેક્ટ આવશે, ત્યારે હું તમને એની ઇફેક્ટ ક્યાં લખાય છે એ કહી દઈશ. અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો કે ડિબેન્ચર નોટ નંબર 3માં આવશે. નેક્સ્ટ, ટ્રેડ ડેટર્સ. ડેટર્સ છે એ આપણા 11 નંબરમાં આવશે. ડેટર્સ નોટ નંબર 11માં આવશે. 11 નંબર નોટનું નામ છે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ. ટ્રેડ રિસીવેબલમાં આવશે. પછી છે ટ્રેડ ક્રેડિટર્સ. તો ટ્રેડ ક્રેડિટર્સ છે એ આવશે નોટ નંબર 4માં. ટ્રેડ ક્રેડિટર્સ નોટ નંબર 4માં આવશે, જેનું નામ છે ટ્રેડ પેએબલ્સ, ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં. ધેન ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી. ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી આપણી એસેટ્સ કહેવાય, 7 નંબરમાં આવશે. નોટ નંબર 7 ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ નોટ નંબર 7માં તમારે લખવાનું થશે. એના પછીનો વર્ડ છે સ્ટોક. સ્ટોક આ ઓપનિંગ સ્ટોક કહેવાય, એટલે એ આવશે બીમાં. બી એટલે પીએનએલ અકાઉન્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે, પીએનએલ અકાઉન્ટના સ્ટેટમેન્ટની અંદર ABCDEF કરીને લખેલું હોય, એમાં બીમાં ઓપનિંગ સ્ટોક કરીને ઇનર કોલમમાં લખવાનું, અને આમાંથી હંમેશા ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કરવાનો હોય છે. આ યાદ રહી જવું જોઈએ, કારણ કે ઈચ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચનમાં આવવાનું જ છે. ધેન જનરલ રિઝર્વ. જનરલ રિઝર્વ નોટ નંબર 2માં આવશે. જનરલ રિઝર્વ નોટ નંબર 2. નોટ નંબર 2માં આવશે. જનરલ રિઝર્વનો ફિગર છે 82,725. નેક્સ્ટ, સેલરીઝ. સેલરી આવશે નોટ નંબર 16માં. નોટ નંબર 16 એટલે એમ્પ્લોયવાળું ટાઇટલ છે, બરાબર. નોટ નંબર 16 એમ્પ્લોય બેનિફિટ. તો આટલું તમે ખાલી યાદ રાખો કે આ વસ્તુ ક્યાં આવે છે, અને ખાલી ગોઠવી દો તમે, તો પણ એક્ઝામની અંદર તમને 10 માર્ક શ્યોરલી મળી જાય. એડજસ્ટમેન્ટ ન કરો અને ખાલી આ પ્રોપર ગોઠવી દો તો પણ તમે 10 માર્ક્સ મેળવી શકશો. આનો ફોટોગ્રાફ્સ હું તમને વોટ્સએપમાં મોકલી આપું છું, બરાબર. જેથી કરીને તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો આ ક્વેશ્ચન તમે સામે રાખો અને એમાંથી જોઈને નોટ નંબર મેં બાજુમાં લખી જ આપ્યા છે, તમે ઇઝીલી મૂકી શકશો. આફ્ટર ધેટ એના પછીનો પોઈન્ટ આવશે પીએનએલ અકાઉન્ટ, એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ તમને ખ્યાલ છે નોટ નંબર 2માં મેં તમને કીધું તમારે લખવાનું થશે, જેનો ફિગર 58,500 છે. 58,500 એનો ફિગર છે. દેન રિઝર્વ ફોર ટેક્સેશન. રિઝર્વ ફોર ટેક્સેશન આવશે નોટ નંબર 6માં. પ્રોવિઝન કહેવાય, ઇટ ઇઝ અ પ્રોવિઝન
ખરેખર શબ્દ અહીંયા પ્રોવિઝન હોવો જોઈએ, પણ તમને ભૂલ ખવડાવવા રિઝર્વ શબ્દ આપ્યો, જેથી મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ રિઝર્વ વાંચીને નોટ નંબર 2માં લખી નાખે. એકચ્યુઅલમાં રિઝર્વ શબ્દ વાપરો છે, પણ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન. તો નોટ નંબર 6માં આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. ધેન ડિલિવરી એક્સપેન્સીસ, ઇટ ઇઝ અ 18 નંબરની નોટમાં આવશે એક્સપેન્સીસ. એના પછીનું છે રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસ, એ પણ 18 નંબરની નોટમાં જ આવશે. બધા એક્સપેન્સીસ 18માં જ આવે. જનરલ એક્સપેન્સીસ પણ 18માં આવશે. ફર્નિચર, ઇટ ઇઝ અવર એસેટ્સ, એટલે શેમાં આવશે? 7 નંબર. ફર્નિચર જે છે એ એસેટ્સ કહેવાય, 7 નંબરની નોટમાં આવશે. અને એના પર ડેપ્રિશિએશન ગણવાનો છે, જે તમે ટીક કરી લેવાનું પહેલાં. સેલ્સ એ રોમન 1માં આવે, પીએનએલ અકાઉન્ટમાં. રોમન 1 એટલે પીએનએલ અકાઉન્ટ, અને સેલ્સ રિટર્ન નથી એટલે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં લખી શકશો. પરચેઝ આવશે પીએનએલમાં જ, પણ એ ટાઇટલ હશે. પરચેઝ માટે કયું ટાઇટલ હશે? એ પરચેઝ. એમાં પણ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં, કારણ કે પરચેઝ રિટર્ન નથી. બિલ્સ રિસીવેબલ 11 નંબરની નોટમાં આવશે. બિલ્સ રિસીવેબલ નોટ નંબર 11. ટ્રેડ રિસીવેબલ, નોટનું નામ છે ટ્રેડ રિસીવેબલ, એમાં આવશે. નેક્સ્ટ, ફ્રેઇટ એન્ડ કેરેજ ઇનવર્ડ 18 નંબરમાં આવશે. ફ્રેઇટ એન્ડ કેરેજ ઇનવર્ડ 18 નંબરમાં. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 600 શેર્સ 100 રૂપીઝ ઇચ, એ 9 નંબરમાં આવશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 9 નંબરમાં. જો અહીંયા એમ કીધું હોત કે 80 રૂપીઝ પેડ અપ, 600 શેર્સ 100 રૂપીઝ ઇચ અને 80 રૂપીઝ પેડ અપ, તો જે 20 રૂપિયા લખે હિસાબ થાત, એ રૂપીઝ જાત 14 નંબરમાં કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટીમાં. પણ અત્યારે એવું કાંઈ છે નહીં, એટલે આપણે 14 નંબરની નોટ બનાવશું નહીં. બધા ક્વેશ્ચનમાં એક સરખું રહીએ, એટલે હું 14 નંબરની નોટને મિસિંગ જ રાખું છું. 15 ને 14 નંબર આપી દેતો નથી, નહીંતર તમે જ ગોટે ચડશો, કારણ કે દરેક વખતે નોટ નંબર બદલાતા રહીએ છે. એકચ્યુઅલમાં એવું છે, ઓરિજિનલ તમે ટેક્સ્ટબુકના આન્સર જોશો ને તો ગોટે ચડી જશો, કારણ કે એ લોકો દરેક સમની અંદર નોટ જે જરૂરી ન હોય એ ન બનાવે, સ્કીપ કરી નાખે, એટલે બધી નોટના નંબર ફરી જાય. એકવાર 10 નંબરની નોટ હોય, એકવાર 8 થઈ જાય ને એકવાર 12 થઈ જાય, એવું બનશે. એવું ન થાય એટલા માટે આપણે ફિક્સ કરી નાખ્યું છે કે નોટ હોય કે ન હોય આપણે બનાવવાનું. ઓકે. નેક્સ્ટ, ડિવેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ છે એ જશે ડીમાં. ડિવેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં જશે? ડીમાં. યાદ રાખજો, ડી એટલે પીએનએલ અકાઉન્ટના સ્ટેટમેન્ટમાં. એમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે કે હાફ યરનું પે કર્યું, એટલે આને આપણે સ્ટાર પણ આપી દઈશું, અને ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ તરીકે હાફ યરનું બાકીનું તમારે પે કરવાનું થાય. તો બાકીના હાફ યરની વાત કરીએ તો એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે જેટલું અહીંયા છે, બરાબર. એની બે ઇફેક્ટ આવશે, એક ડીમાં આવશે અને એક 5 નંબરમાં આવશે. ઇનર એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ જો મેં બાજુમાં બતાવી છે. એક ડીમાં પાછા આમાં પ્લસ કરવાના, એટલે ડીમાં 2 વખત ફિગર આવ્યો, 5250 5250 પ્લસ કરી અને બહાર આઉટર કોલમમાં મૂકવાના. અને બીજી ઇફેક્ટ 5 નંબરના નોટમાં જશે. 5 નંબરની નોટનું નામ છે અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ. ધેન ફાઇનલ ડિવિડન્ડ ફોર 2007. આ લાસ્ટ યરનું ડિવિડન્ડ છે, જે આપણે આ વર્ષે પે કરવાનું હોય, બરાબર. આનો મતલબ કે હજી આપણે ડેબિટ બેલેન્સ છે એટલે પે કર્યા નહીં હોય, તો આપણે આને બેંક બેલેન્સમાંથી માઇનસ કરી દેશું. બેંક બેલેન્સ એટલે 12 નંબરનો ફિગર. ફાઇનલ ડિવિડન્ડ ફોર ધ 2007, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર લાસ્ટ યર ડિવિડન્ડ. એક જ મિનિટ, પ્રેફરન્સ શેરનું પણ છે જે સાથોસાથ. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ફોર હાફ યર ટુ 30th જૂન 2008 9,000. તો આ બંને ફિગર તમારા લાસ્ટ યરના ડિવિડન્ડના છે, બરાબર. તો લાસ્ટ યરનું ડિવિડન્ડ એકચ્યુઅલમાં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડમાં 2008 લખેલું છે, એટલે કરંટ યરનું થયું. તો સેકન્ડ નંબરમાંથી માઇનસ કરજો, પીએનએલમાંથી માઇનસ કરવાના થશે. નોટ નંબર 2માંથી માઇનસ કરજો બંને એન્ટ્રી, બરાબર. નોટ નંબર 2 ફાઇનલ ડિવિડન્ડ અને પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ, એ બંને એન્ટ્રી પીએનએલ અકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ કરવાની થશે. નેક્સ્ટ, બેલેન્સ બેંક ઇન કરંટ એકાઉન્ટ, એટલે
12 નંબરમાં આવશે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ, બેલેન્સ બેંક ઇન કરંટ એકાઉન્ટ 12 નંબર, કેશ ઇન હેન્ડ પણ 12 નંબરમાં જ આવશે, અને શેર ફોરફિટેડ છે એ 1 નંબરમાં આવશે. ઇક્વિટી શેરમાં શું થશે? પ્લસ થશે. બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમારે ઇફેક્ટ આપવાની છે. ક્લિયર? આનો ફોટોગ્રાફ્સ તમને હું વોટ્સએપમાં સેન્ડ કરી દઉં છું. બરાબર. એટલે તમે સમ ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. તો આજે આ એક ક્વેશ્ચન માર્ચ 2009ના પેપરનો તમે ટ્રાય કરજો. ટોટલ કરી અને પછી તમારે આગળ મૂકવાના છે. પણ બેલેન્સ શીટનો અને પીએનએલનો ટોટલ જો તમે કોન્ફિડન્ટ હો કે તમારો સમ પરફેક્ટ રાઈટ છે તો કરવાનો. અધરવાઇઝ ખાલી બધી એન્ટ્રી તમારે પરફેક્ટ પોસ્ટિંગ કરી દેવાની રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ ખાસ બેલેન્સ શીટ લર્ન કરજો. હજી એ બીજો ક્વેશ્ચન છે આપણો, કારણ કે તમે આ પરફેક્ટ લર્ન કરશો તો જ તમે એક્ઝામમાં ડ્રો કરી શકશો ઓરલી. દર વખતે આને ડ્રો કરવાનું છે. હું સમ આપું પહેલાં એક દિવસ અગાઉ તમે ડ્રો કરીને રાખો. હું તમને રોજ એક જ ક્વેશ્ચન આપીશ જેથી કરીને તમે સાથોસાથ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. બરાબર. આજે એક વધારાનું હોમવર્ક તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા આપું છું. હોમવર્ક આપું છું આજે, જે તમારી બુકની અંદરથી જ છે. તમે ટ્રાય કરજો. ક્વેશ્ચન ઇઝી ક્વેશ્ચન આપું છું જેથી કરીને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 3. બરાબર. તમને હોમવર્કમાં એક સમ આપું છું, તમે લોકો ટ્રાય કરજો. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 3.